अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद फसीहुद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फास्ट न्यूज़। आइए डालते हैं आज की खबर पर एक नज़र। MLA मेदक श्रीमती पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने कहा कि हुकूमत गरीब आवाम को बेहतर इलाज फराहम करने के लिए खुलूस नीयत से काम कर रही है और सरकारी अस्पतालों को मजबूत बना रही है। उन्होंने कहा कि बस्ती दवाखाने इस मकसद के साथ कायम किए जा रहे हैं कि दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जाने के बजाय तिब्बी सहूलियात बस्ती दवाखाने से मुयस्सर करवाई जाए। उसी के तहत 27वें वार्ड में अम्बेडकर कॉलोनी में आज 16 लाख की लागत से कायम बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह जिला हेल्थ ऑफिसर मिस्टर बी चंदू नायक के साथ MLA मेदक के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत गरीबों को मुफ्त तालीम और तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए खुलूस नीयत से काम कर रही है और गुरुकुला स्कूल कायम करके अच्छी तालीम फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि शहर मेदक में कायम माता शिशु हेल्थ केयर सेंटर में एक ही दिन में 25 डिलीवरियां हुई हैं और डॉक्टरों की खिदमात काबिल सताइश हैं। बस्ती के लोगों को उन्होंने मशवरा दिया कि वो इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इस बस्ती दवाखाने में इमरजेंसी केसेस देखने के लिए डॉक्टरों का इंतज़ाम किया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सेहत के हर पहलू पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद कर रही है। इस प्रोग्राम में ज़िला परिषद की वाइस चेयरमैन श्रीमती लावण्या रेड्डी, मेडिकल ऑफिसर, म्यूनसिपल वार्ड काउंसलर के अलावा दीगर लोग शरीक रहे। आइए इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हजरात के पेश खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ज़िले मेदक की तारीख में पहली मरतबा उर्दू ज़ुबान में आप तक ज़िले की अहम खबरें पहुँचा रहे हैं। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी जानिब से जब कभी भी किसी भी किस्म की अपडेट दी जाए तो उसकी इत्तला आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, अगर आप लोग अपने कारोबार या किसी और किस्म के मुताल्लिक़ हमारे चैनल पर इश्तिहार देना चाहते हो या फिर एडवर्टाइजिंग करवाना चाहते हो तो हमारे सेल नंबर 9000214611 पर हमसे रब्त पैदा करें। आइए न्यूज़ के सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हजरात के पेश खिदमत है। కోసం కూడా ప్రభుత్వం కృషి చేస్తూ ఉంది। మరి ఇంత మంచి బస్తీ దవాఖాన్ల రూపకల్పన చేసిన గౌరవ మంత్రి గారికి, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, బస్తీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలి। ఎల్లప్పుడూ మీకు అందుబాటులో డాక్టర్లు ఉంటారు కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకొని అందరూ వైద్యాన్ని స్వీకరించాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ, అది ప్రివెన్షన్ ఇస్ ద బెటర్ దెన్ క్యూర్, అంటే రోగం వచ్చే కంటే ముందే మనం జాగ్రత్త పడితే బెటర్ కాబట్టి అందరూ మంచి ఆహారాన్ని తీసుకుంటూ ఎప్పటికప్పుడు నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వైద్య పరీక్షలు చేయించుకుంటూ ఉన్నట్టయితే రాబోయే ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకొని రాబోయే రోగాన్ని అధిగమించవచ్చు। కాబట్టి అందరూ కూడా ఈ బస్తీ దవాఖాను వినియోగించుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేక సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది। 2014లో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత మరి ముఖ్యమంత్రి గారు అనేక పథకాలను కూడా ప్రజల కోసం ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతూ ఉంది। 24 గంటల కరెంట్ అయితేంది, మంచినీళ్ళ పథకం అయితేంది, కళ్యాణ లక్ష్మి లాంటి పథకాలతో పాటుగా గురుకుల పాఠశాలను కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। అంతేకాకుండా విద్యను, వైద్యాన్ని ఉచితంగా ప్రజలకు అందించాలనే ఉద్దేశం కొద్దీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ఒకవైపు, మరోవైపు వైద్యాన్ని ఉచితంగా అందించడం కోసము గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ను స్ట్రెంథన్ చేయడం జరిగింది। మెదక్ సంబంధించి జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ చేయడమే కాకుండా ఇక్కడ ఒక MCH హాస్పిటల్ను కూడా మంజూరు చేయడం జరిగింది। మరి మదర్ కేర్ ఉంది। ఒక్కరోజే ఇక్కడ 24 గంటల్లో 25 కాన్పులను చేసిన ఘనత ఈ మెదక్ హాస్పిటల్ది। అంత మంచిగా డాక్టర్లు కూడా పనిచేస్తూ ఉన్నారు। అంతేకాకుండా మరి ఫ్రీగా పేదవారికి ఉచితంగా వైద్యాన్ని అందించాలంటే మరి ఇక్కడ నుండి అందరు ప్రజలు కూడా ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్ళలేరు, దూరం అవుతుంది కాబట్టి బస్తీకి ఒక దవాఖాన ఏర్పాటు చేయాలనే ఉద్దేశం కొద్దీ బస్తీ దవాఖానను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఇక్కడ మనకు 27వ వార్డులో, అంటే కొత్త 27వ వార్డేనా, 27వ వార్డులో మరి ఇక్కడ బస్తీ దవాఖాను చాలా చక్కగా 16 లక్షల రూపాయలతో ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది। ఇక్కడ ఒక డాక్టర్, నర్సులతో పాటుగా ఇక్కడ ఎమర్జెన్సీ కేసులను కూడా టేక్ ఓవర్ చేసి, ఒకవేళ ఇక్కడ కాని పక్షంలో మరి వేరే హాస్పిటల్కి పంపించడం జరుగుతూ ఉంటుంది। ఎమర్జెన్సీగా బస్తీలో ఎటువంటి ఇబ్బంది కార్యక్రమాలు జరిగినా, ఎటువంటి ఇబ్బందిగా ప్రజలకు అత్యవసరంగా సేవలు అవసరం ఉన్నా
వైద్యాన్ని ఉచితంగా అందించడం కోసం చాలా కృషి చేస్తూ ఉంది. హైదరాబాద్ నగరంలో ఎన్నో బస్తీ దవాఖానాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. మన దగ్గర కూడా అర్బన్ దవాఖానా ఏర్పాటు చేసుకున్న తరుణంలోనే మళ్ళీ కొత్తగా బస్తీ దవాఖానా పేరుతోని మనం ఒక హాస్పిటల్ను కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. అంటే ఎల్లవేళలా మనము వైద్య విధాన పరిషత్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు, ఎల్లవేళలా మనం వేరే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ఎప్పుడు మనకు అందుబాటులో ఉండే బస్తీ దవాఖాను కూడా మనకు ముఖ్యమంత్రి గారు అందించడం జరిగింది, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారు అందించడం జరిగింది. వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అంతేకాకుండా జిల్లాకు ఒక మెడికల్ కాలేజ్ ఇస్తాన్న సందర్భంలో మన మెదక్ కూడా మెడికల్ కాలేజ్ను తొందరలోనే మనం ప్రారంభించుకోబోతా ఉన్నాం. దానికి ల్యాండ్ అలాట్మెంట్ కూడా కలెక్టర్ గారికి లెటర్ రావడం జరిగింది. తొందరనే ల్యాండ్ అలాట్ చేసి ఇక్కడ ఒక మెడికల్ కాలేజ్ కూడా మనం ఏర్పాటు చేసుకోబోతా ఉన్నాం. నర్సింగ్ కాలేజ్ కూడా ఏర్పాటు చేసుకోబోతా ఉన్నాం. అంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకు ఉపాధి జరగడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇక్కడ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి కూడా ఎన్సీడీ కార్డ్స్, అంటే వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే ఏది అవసరం ఉంటుందో ఏ టైంలో వాళ్ళు ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి, ఏ టైంలో ఎటువంటి వైద్యం అందించాలి, ఏ టైంలో ఏ నెలలో వాళ్ళు ఎటువంటి వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలనే దాన్ని ఉద్దేశించి కార్డ్స్ కూడా, అంటే దాని యొక్క వాళ్ళ యొక్క అవేర్నెస్ కార్డ్స్ను కూడా ఇవాళ మనం పంపిణీ చేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా షుగర్ పేషెంట్లకు, బీపీ పేషెంట్లకు కూడా వాళ్ళకు కూడా ఒక కిట్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. అంటే వాళ్ళకి ఎంత బీపీ షుగర్ మెయింటైన్ అవుతుంది, దానికోసం వాళ్ళ మెడిసిన్ ఎంత వాడాలి అనే దాన్ని ఎప్పుడు వాళ్ళతో పాటుగా పెట్టుకునే విధంగా ఒక బుక్లెట్ రూపంలో కూడా దాన్ని ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. అంటే చిన్న విషయాన్ని కూడా ఎక్కడ ప్రజలకు ఇబ్బంది రావద్దు. కరోనా వచ్చినప్పటి నుండి చాలా మందికి హార్ట్ అటాక్స్ కానీ మిగతా రుగ్మతలు వస్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి వాటన్నిటిని ఎదుర్కోవాలంటే మరి ఎప్పుడు కూడా అలర్ట్గా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ అలర్ట్ కోసమే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పనిచేస్తాం. కొంచెం వెనక జరగదు మేడం. ఓకే ఇక్కడే అయ్యా నమస్కారం. హలో పేదవాళ్ళకి సాయం చేస్తే, పేదవాళ్ళకి వైద్యం చేస్తే మంచిది. ఒక్క నిమిషం చిన్న చిన్న గాయాలు ఇట్లా వస్తే మేడం